بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، عمومی طور پر پاکستانیوں کے لیے اور خصوصی طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے۔ اوورسیز پاکستانی، جیسا کہ تھم نیل آپ کو بتا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے مالا مال کر دیا کپتان کو، اور عمران خان کو کس نے کتنے ڈالر کہاں سے بھیجے، اور عمران خان آپ کو اس کے جواب میں کیا انعام دینے جا رہے ہیں۔ یہ اہم ترین کچھ ایکسکلوسیو معلومات ہیں جو ہم نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی چکا ہوگا اس فگر کا کہ 29 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستانیوں نے رواں مالی سال بھیجے پاکستان۔ لیکن یہ کیسے پہنچے، کہاں سے آئے، کس نے بھیجے، کیا ریکارڈ بنا، پوری تمام تر تفصیلات ڈیٹا انالیسز آپ کے سامنے رکھیں گے، جو خصوصی طور پر ہم نے عدد و شمار اسٹیٹ بینک سے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانیوں کی مدد لی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اکنامک سروے ہے اس سے بھی مدد حاصل کی ہے، اور کچھ اہم ترین معلومات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اور یہ اہم ترین ویڈیو ایک قسم کی اوورسیز پاکستانیوں کو ٹریبیوٹ بھی ہے۔ وہ اوورسیز پاکستانی جو وطن سے دور، اپنے والدین سے دور، بعض کیسز میں اپنے بیوی بچوں سے دور 16 گھنٹے جو ہے وہ کام کر کے اس ملک پاکستان کا حق ادا کر رہے ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے واقعی حق ادا کر دیا ہے۔ اور خاص طور پہ عمران خان کے وزیر اعظم پاکستان بننے کے بعد خصوصی طور پہ جو پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں کپتان بھی ان سے محبت کا اظہار کرے گا۔ یہ ویڈیو ان کے ٹریبیوٹ کے لیے ہے، اور اس ویڈیو میں کچھ اہم ترین تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان جس نے جو ہے وہ کرونا کی وبا کے باوجود یہ جو رواں مالی برس جو چل رہا ہے 2020-2021، اس کے دوران بھی 2,24,705 پاکستانی باہر گئے مزدوری کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، 2,24,705، جبکہ بنگلہ دیش کے 2,17,699 اور بھارت کے 94,145۔ یعنی کرونا کی اس وبا سے بھی نہیں ڈرے اوورسیز پاکستانی۔ حالانکہ یورپ میں، امریکہ میں، دیگر خلیجی ممالک میں کرونا کی وبا سخت تھی، لیکن اس کے باوجود وطن کی خدمت کرنے کے لیے، پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھجوانے کے لیے، اور وطن کی جو ہے ترقی اس میں حصہ ڈالنے کے لیے بڑی تعداد میں 2,24,000 پاکستانی وطن سے باہر گئے، جو کہ جنوبی ایشیا کے ممالک میں ایک ریکارڈ ہے۔ 50 سے زائد ممالک، تقریباً 52 ممالک میں اس وقت 1,15,00,000 کے قریب پاکستانی موجود ہیں۔ یہ تازہ ترین معلومات ہیں، تازہ ترین فگرز ہیں، 1,15,00,000 کے قریب، جس میں ایک اندازے کے مطابق 85 سے 90,000 کے قریب جو ہیں وہ ووٹر بھی ہیں۔ اور اس کی اگر بیفرکیشن کی جائے، اس کی دیکھا جائے کہاں کتنے ہیں، تو سعودی عرب میں تقریباً 60% کے قریب پاکستانی ہیں۔ 1,15,00,000 میں سے ان کی 60% جو تعداد ہے وہ سعودی عرب میں ہے۔ متحدہ عرب امارات، جس میں دبئی ہے، ابوظہبی ہے، شارجہ ہے، دیگر جو ہے ان کی ریاستیں ہیں، وہاں پہ 24% کے قریب پاکستانی ہیں 1,15,00,000 میں سے۔ عمان میں 4.5% کے قریب پاکستانی ہیں، یعنی 88% پاکستانی ان 3 جگہوں پہ ہیں، اور باقی امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک میں جو یورپین ممالک ہیں 12% کے قریب تقریباً پاکستانی موجود ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں نے اس برس جو ریکارڈ قائم کیا ہے، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے گزشتہ 70 برسوں کی تاریخ کا، وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے محبت کا انہوں نے جو حق ادا کیا ہے، اس کے مطابق ٹوٹل تقریباً 29 ارب ڈالر پاکستان بھجوائے گئے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ رقم مزید بھی جب 30 جون کو کلوز ہوگا یہ سال، تو اس میں مزید اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب تک کے اندازوں کے مطابق اور جو فگرز ہم نے کیلکولیٹ کیے ہیں، ایک جو کنفرم انفارمیشن ہے ہمارے پاس، وہ یہ بنتے ہیں 29 ارب ڈالر، یعنی پاکستانی روپوں میں 44 کھرب روپے، 44 کھرب روپے۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ یہ 4400 ارب روپے ہے۔ پاکستان کا اس وقت کا جو بجٹ ہے وہ 8400 ارب ہے، یعنی 84 کھرب پاکستان کا بجٹ ہے، اور اس کے نصف سے بھی زائد بجٹ کی جو رقم ہے 44 کھرب روپے، آدھی سے بھی زیادہ، وہ اوورسیز پاکستانیوں نے پاکستان بھجوائی ہے۔ یعنی کہ ایک وقت انشاءاللہ آئے گا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے پورے جو سال کا بجٹ ہے اس کا بوجھ اٹھانے کے بھی پاکستان کو قابل کر دیں گے، کیونکہ 50% سے اوپر یہ فگر وہ لے گئے ہیں۔ اگر آپ اس کی تفصیلات دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میں اس حوالے سے بھی اس لیے بھی پرجوش ہوں کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اس شاندار کارنامے کے اوپر ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ان کی محبت پاکستان سے کس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ سعودی عرب سے 7 ارب ڈالر بھیجے گئے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ان ممالک کا بتاؤں جہاں پہ زیادہ پیسے پاکستانیوں نے بھیجے۔ سعودی عرب سے 7 ارب ڈالر سے زائد کی رقم پاکستان بھیجی گئی۔ متحدہ عرب امارات، جس میں دبئی، ابوظہبی، شارجہ اور دیگر ان کی اسٹیٹ شامل ہیں، وہاں سے 5.6 ارب ڈالر۔ برطانیہ، UK تیسرے نمبر پہ، یہاں سے پاکستانیوں نے 3.7 ارب ڈالر بھیجے، اور امریکہ
चौथे नंबर पे 2.5 अरब डॉलर। अहम तरीन बात यह है कि बरतानिया और अमेरिका में निस्बतन कम तादाद में है पाकिस्तानी, बाकी अगर जो है वो देखा जाए सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, लेकिन उसके बावजूद यहाँ से जो अमाउंट आ रही है परसेंटेज में, उसका अंदाज़ा लगाइए कि बरतानिया और अमेरिका के अंदर भी रहने वाले पाकिस्तानी कितनी मेहनत से काम कर रहे हैं। ओवरऑल सारे पाकिस्तानी वहाँ पर बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। मैंने कहा कि 16-16 घंटे ये हमारे भाई वहाँ पर काम करते हैं, और मुझे तो अब पता चला जब यूट्यूब चैनल के लिए मैं 16 घंटे काम करने शुरू हुआ तो मुझे ये पता चला कि वो जो पंजाबी में कहते हैं कि कितने वी द सोन है, वो अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ घर में बैठे हुए भी बाज़ औक़ात बीवी बच्चों से मुलाकात नहीं हो पाती, और हमारे काबिल फ़ख्र ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे 16-16 घंटे 18 घंटे वहाँ पर काम करते हैं, और किस तरह से उन्हें वतन की याद सताती होगी, अपने घर वालों की, अपने बीवी बच्चों की, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत के लिए, पाकिस्तान के वकार के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। अमेरिका से 2.5 अरब डॉलर यानी 2.5 अरब डॉलर, ओमान से 1 अरब डॉलर के करीब। आगे बढ़ते हैं, कतर से तकरीबन 85 करोड़ डॉलर, ये खलीजी ममालिक हैं। ओमान से 1 अरब डॉलर, कतर से 85 करोड़ डॉलर, कुवैत से 80 करोड़ डॉलर, बहरीन से 43 करोड़ डॉलर। मजीद आगे बढ़ते हैं, यूरोपियन ममालिक का अगर जिक्र करें तो इटली से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं 54 करोड़ डॉलर उन्होंने एक साल के अंदर भेजे। जर्मनी में, ये बड़ी हैरान कुन बात है, मेरा कतन ये ख्याल नहीं था कि जर्मनी में भी पाकिस्तानी इतनी बड़ी तादाद में है कि 39 करोड़ डॉलर जर्मनी से भी पाकिस्तानियों ने भेजे। और काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों ने फ्रांस के मुतालिक मेरा ख्याल था कि शायद वहाँ ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो जर्मनी की निस्बत, लेकिन फ्रांस से 38 अरब डॉलर आए। फ्रांस और जर्मनी में बड़ा क्लोज मुकाबला था, जर्मनी से 39 अरब डॉलर, फ्रांस से 38 अरब डॉलर। तो फ्रांस के भाइयों से दरख्वास्त था कि उन्होंने जर्मनी के जो भाई हैं उनसे आगे निकलना है। स्पेन से 37 करोड़ डॉलर, स्पेन में भी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी। 37 करोड़ डॉलर स्पेन से पाकिस्तानियों ने भिजवाए। यूनान से 25 करोड़ डॉलर भिजवाए पाकिस्तानियों ने। बेल्जियम से तकरीबन 22 करोड़ डॉलर, बेल्जियम के मुतालिक भी मेरा अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर इतने पाकिस्तानी हैं। बेल्जियम से 22 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। आयरलैंड से तकरीबन 14 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान भिजवाए गए रवां बरस। डेनमार्क से 7 करोड़ डॉलर, स्वीडन से 6 करोड़ डॉलर रवां बरस पाकिस्तान भिजवाए गए। हॉलैंड से तकरीबन 5 करोड़ डॉलर। अब कुछ अहम 3 ममालिक रहते हैं और उनका फिगर भी ज़्यादा है, मुझे पता है मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तानियों ने, ये जो बाकी ममालिक हैं, पहले मैंने आपको ये सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बरतानिया और अमेरिका का बताया, फिर खलीजी ममालिक का, फिर यूरोपियन ममालिक का, और अब जो बाकी ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया से 55 करोड़ डॉलर, बहुत बड़ी अमाउंट है ये। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानियों ने 55 करोड़ डॉलर की अमाउंट पाकिस्तान भिजवाई। कनाडा में रहने वाले काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों ने रवां बरस 53 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए, 53 करोड़ डॉलर। मलेशिया में रहने वाले पाकिस्तानियों ने, जहाँ पे ज़्यादातर मेरा अंदाज़ा है कि हमारे पख्तून भाई मौजूद हैं, वहाँ से उन्होंने 20 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, इमरान खान के लिए, कप्तान के लिए भिजवाए। नॉर्वे से तकरीबन 10 करोड़ डॉलर काबिल फ़ख्र पाकिस्तानियों ने रवां बरस पाकिस्तान भिजवाए। जापान से 8 करोड़ डॉलर पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वापस अपने मुल्क को भेजे। स्विट्ज़रलैंड से तकरीबन 4 करोड़ डॉलर जो है वो पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजे। और अगर बाकी जो, अच्छा ये जो मैंने जो आपके सामने जिन ममालिक का जिक्र किया, ये तकरीबन 24 के करीब ममालिक हैं, और इन 24 के करीब ममालिक के अलावा बाकी तकरीबन जो 28 के करीब ममालिक हैं जहाँ पे पाकिस्तानी निस्बतन कम तादाद में हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले सका, मैं माज़रत ख्वाह हूँ। और लेकिन हर एक पाकिस्तानी जो वहाँ पर किसी भी मुल्क में जो पाकिस्तानी मौजूद है वो काबिल फ़ख्र पाकिस्तानी है। बाकी जो 28 ममालिक हैं वहाँ से तकरीबन 1 अरब डॉलर के करीब जो है पाकिस्तानियों ने रकम भेजी। इस तरह से ये जो 52 के करीब मुल्क हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 52 के करीब ममालिक में तकरीबन जो है वो कहा जाता है कि 1 करोड़ 15 लाख के करीब की तादाद में मौजूद है। यहाँ से उन्होंने रवां बरस पाकिस्तान को तकरीबन 29 अरब डॉलर भिजवाए ज़र मुबादला की मद में। और ये जो रेमिटेंस है पाकिस्तान के बजट में, पाकिस्तान की मुआशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने में इन डॉलर्स ने इंतहाई अहम तरीन किरदार अदा किया। और पंजाबी में कहना चाहिए कि कप्तान को उन्होंने डॉलरों डॉलर कर दिया माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने। और 29 अरब डॉलर, एक मरतबा फिर बताऊं कि पाकिस्तानी रुपयों में ये रकम बनती है तकरीबन 44 खरब रुपए, यानी कि 4400 अरब रुपए। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है, पाकिस्तान के बजट का 50% से भी ज्यादा है। और इंशाल्लाह कप्तान को आपने एक मरतबा फिर मौका दिया, क्योंकि कप्तान इसके जवाब में आपको वोटिंग राइट दे रहा है। आपके लिए सीटें आएंगी, लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के भी हमारी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद होंगे। और फिर आपका जो जोश और जज्बा है, आपकी मेहनत है, वो काबिल दीदनी होगी। और इंशाल्लाह 2023 से भी 2028 तक अगर कप्तान रहा तो एक वक्त मुझे लग रहा है कि 6-7 बरस बाद शायद वो वक्त आ जाएगा कि पाकिस्तान के पूरे बजट के बराबर जो रकम है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान भिजवाया करेंगे। एक मरतबा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी को सलूट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह निगहबान।